दर्शकों ब्रेक तो बाद आप तुहानूं सब नूं जी आਇਆਂ कहंदे आ व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर नूं भारती हाकमां ने पिछले 13 महीनों तो एक खुली जेल दे विच जो तब्दील किया होया है पर हुण ओह इस नाल इस तरह का सलूक करन जा रहे हैं जो कि वैस्ट बैंक विच फलस्तीनियां नाल इजरायली करते सन। सो जम्मू कश्मीर विच जिहड़ा CRPF के 29 परमानेंट जिहड़े कैंप ने वो स्थापित किए जा रहे हैं जिहदे विच हज़ारां जवान जिहड़े ने वो पक्के तौर पर तैनात होणगे। जम्मू कश्मीर विच जिहड़े डोमोसाइल के जिहड़े सर्टिफिकेट ने इवें वंडे जा रहे हैं जिवें बच्चों नूं फ्री विच कैंडियां दित्तियां जाण। सो इस दे उपर आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने देखो जम्मू कश्मीर असी ऑलरेडी पहले सैगमेंट गल करके आए हैं कि इस वेले 200 मिलियन मुसलमानों का भारत के नक्शे जिथे उन्हां दियां सिविल लिबर्टीज़ खोईयां गईयां ने, CA वर्गे कानून सिर ते लटकाए गए ने, किवें असम दे विच 20 लाख तो ज़्यादा बेघरे स्टेटलैस बना के डिटेंशन कैंपां दे विच धक्के जा रहे हैं, किवें गुंडागर्दी दे नाल हिंदू तवियां ने बाबरी मसीत 6 दसंबर 1992 नूं ढाई और उस थां दे उत्ते मंदिर भी बनाने की लाइन सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ले लिया और CBI की स्पैशल कोर्ट ने अज वो 32 क्रिमिनल जिहड़े सी उन्हां नूं भी बिल्कुल जिहड़ा है वो बाइज्जत बरी कर दिता है और उस सारे दे नाल ये मैसेज दे दिता और जिवें हिंदू तवी इन्हां दे सारे गुंडे उछल उछल के कह रहे हैं कि हुण असी मथुरा भी और कांशी भी और बाकी थावां भी सारे दाग असी धो देने ने जिहड़े लगे हुए ने। सो ज़ाहिर तौर दे उत्ते आने वाला पीरीयड की होएगा। जम्मू कश्मीर के हवाले नाल जो खबरां ने वो बहुत खौफनाक ने क्योंकि असी देख रहे हैं 5 अगस्त तो हुण तक 13 साढ़े 13 महीने च उत्थे की होया। इहदे बावजूद US कांग्रेशनल जिहड़ियां ब्रीफिंग्स ने ह्यूमन राइट कौंसल का UN चैप्टर च ईवन एमनेस्टी इंटरनेशनल जिन्हों ने अपना ऑपरेशन कल भारत दे विच बंद कर दिता है क्योंकि उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिते गए उन्हों दियां रिपोर्ट्स और इस सारे दे नाल एक गल शुरू तो ये सी कि भी जिस अंदाज दे विच इजराइल और भारत बगलगीर होए ने कल्ले ही नहीं कि 6-7 बिलियन डॉलर के हथियार उन्होंने तो लै रहे हैं, किवें इन्हां दियां सिक्योरिटी फोर्सिस भी उत्थों ट्रेनिंग लैके आ रही हैं और किवें जो कुछ कश्मीर दे विच कीता ये सी उदों ये कहा गया सी कि भी ये इजराइल ने ही इन्हां नूं ये कहा कि भी इनूं तुसीं कट ऑफ करो, तोड़ो सारे नूं और आ देखो असीं किवें काबू कीते ने वैस्ट बैंक दे विच गाजा दे विच वो बिल्कुल जिहड़े ने घैटो बना दिते हुए ने, उत्थों निकलण नहीं दिंदे, 4 चफेरे तारां भी ने, फौज भी बिठाई हुई है, उन्हां दियां 2-3 जनरेशन उत्थे और गरीबी दे मारे हुए UN वालों दिते गए जो टुकड़े ने जां उन्हां दी रिफ्यूजी रिलीफ प्रोग्राम के थले वो सर्वाइव कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने जिहड़ा उन्होंने कैद च रखा हुआ है और एग्जैक्टली असी जे 13 महीने च देखिए और जिहड़े 3 डर्टी डीज इन्होंने उत्थे कीते डेमोग्राफिक चेंज डोमिसाइल और रीडिस्ट्रिक्टिंग कि भी तुसी काबू करना है डेमोक्रेटिकली भी कर लो, नवे डिस्ट्रिक्ट बना देने ने जम्मू दे विच हिंदुआं दी मेजोरिटी वाले कि तुसी उन्हां नूं किवें फिर डोमिसाइल दे थल्ले तुसी लिया के बाहरों उत्थे वसा दिओ और डेमोग्राफिक तुसी बदल ही रहे हुण कल्ला यही नहीं है कि नॉन जिहड़े ने कश्मीरी उन्हां नूं उत्थे लिया के जां वैस्ट पंजाब दे रिफ्यूजियां नूं जां दूसरिਆਂ नूं डोमिसाइल दिते गए ने। हुण तां खुलेआम उन्होंने कहा जी औखी आ जे भी ये प्रोसैस नूं सौखा कर दो पर जिहड़ी खबर मैं इस वेले डिस्कस करन जा रहा जिहदा तुसीं भी जिक्र कीता CRPF डिमांड्स लैंड एट 29 प्लेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट कैंप्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और ये खबर का जिहड़ा लुबे लुबाब है कि इन्हां दी CRPF दे जिहड़े हायर लैवल ने कमांडेंट लैवल बटालियन कैंपिंग साइट्स बारे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नाल पिछले हफ्ते गलबात की है और उन्होंने सीनियर ऑफिशल्स नूं ये कहा कि जी इत्थे तो हुणे परमानेंटली सानू रहना पैना है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान शनैनीगन कर खाते पाकिस्तान दे पा रहे हैं, इसलिए सानू 29 परमानेंट कैंप जिहड़े CRPF दे ने उन्हां दे लई थां अलॉट की जाए कि भई उहदे च असीं
already locations marked ਕਰ ਲਈਆਂ। In Kashmir, the CRPF has identified 20 locations in the districts of Srinagar, Badgam, Ganderbal, Bandipora, Baramulla, Kupwara, Anantnag, Kulgam, Pulwama and Shopian, or it wants around 8 acres in Srinagar's Zakuria area, around 5 acres in Ganderbal, 5 acres in Pulwama, ਵੀ 5-5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ CRPF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ 20 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਜੰਮੂ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਰਾਮਬਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੇਅਰ CRPF sought 41 acre land. It requests for Kathua, Jammu, ਉਧਮਪੁਰ, ਡੋਡਾ, ਰਿਆਸੀ ਐਂਡ ਰਜੌਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 29 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 45 ਏਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ CRPF ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਣਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾਅ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ। ਇਹ CRPF ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 29 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਗੇ ਜੋ ਹਾਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਬੂਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਥਿਆ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾ, ਅਹਮ ਦਾ, ਅਨਾ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ,
ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ में ਜਿਸ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਕਿ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਲੇ ਕਾ ਸੌਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਰਾਪਨ ਹੈ, ਸ਼ਦਾਈਪੁਣ ਹੈ, ਕਮਲਾਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਦਾ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਾਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਕਿਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਾਂਗੇ ਕੈਸਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ।
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਅਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਹੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਾਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।